Morning, students. In last lecture we have seen Sommerfeld theory of an atom. In that theory we have seen there are different energy levels. Which energy levels? That means n is equal to 1, n is equal to 3, n is equal to 3. What is n? Is the principal quantum number, we call this. Okay, n is equal to values never 0, starts from 1. So 1, 2, 3, these are the energy levels. But in that different energy levels, there are, each energy level contains different orbits. Okay, if suppose this is the energy levels 1, here circular orbit is, one circular orbit are there. This depends on the value of k and r. Okay, k was, what is k? Is the azimuthal quantum number, r is the radial quantum number. Here n is equal to 2, but if energy level is 2, in that energy level there are two different orbits. This is the circular orbit, this is the elliptical orbit. If n is equal to 3, there are three orbits. One is circular, another two is the elliptical orbit. This is dependent on the value of k and r. Okay, but here in this point we will see if this is the energy level, energy differs by energy level to energy level. सपोज आपण कन्सिडर केलं ही एक एनर्जी लेवल आहे, तर त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ जर ऑर्बिट असतील तर त्या प्रत्येक ऑर्बिटची एनर्जी सेम असणार आहे. ओके, या प्रत्येक ऑर्बिटची एनर्जी सेम आहे, म्हणजे एनर्जी लेवल सेम असल्यामुळं त्याच्यामध्ये जेवढे किती नंबर ऑफ ऑर्बिट्स असतील त्याची एनर्जी लेवल जी असते ती सेम असते. त्याला आपण डिजनरेट लेवल्स असं म्हणतो. काय म्हणतो? डिजनरेटर लेवल्स. म्हणजेच काय, त्या प्रत्येक ऑर्बिटची एनर्जी सेम असते. कुठल्या प्रत्येक ऑर्बिटची एनर्जी सेम असते? त्या एनर्जी लेवलमध्ये असणाऱ्या प्रत्येक ऑर्बिटची एनर्जी काय असते? सेम. म्हणजे काय, जेवढी सर्क्युलर ऑर्बिटची एनर्जी तेवढीच इलिप्टिकल ऑर्बिटची एनर्जी. इथं सुद्धा एनर्जी लेवल जर डिफरंट असेल पण त्या एनर्जी लेवलमध्ये असणाऱ्या ऑर्बिटची, प्रत्येक ऑर्बिटची एनर्जी काय असते? सेम असते. त्याला आपण डिजनरेट लेवल्स असंही म्हणतो. पर्टिक्युलर वर्ड आहे डिजनरेट लेवल्स. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी विल सी another point in this chapter, that is a vector atom model. Vector atom model, application of theory vector atom model. Wait, in this lecture we will see vector atom model. Okay, we know that in Bohr's theory, we know that limitations of Bohr's theory, Bohr's theory could not explain details of fine structure of spectral lines of hydrogen atom. So because of some limitations we have considered another theory, Sommerfeld theory. In that Sommerfeld theory, this theory helps to explain fine structure of the spectral lines of hydrogen atom. However, this theory could not predict the correct number of the fine lines and also does not give information about the relative intensities of the spectral lines. This theory could not explain the complex structure of alkali metals like sodium. Okay, जर आपल्याला आपण काय सॉमरफेल्ड थेरीमध्ये काय बघितलं तर इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होतो अराउंड द न्यूक्लियस इन इलिप्टिकल ऑर्बिट. सो वी कांट एक्सप्लेन द रिलेटिव्ह इंटेन्सिटी ऑफ सोडियम लाईक ॲटम. ओके, म्हणजे काय, जर हायड्रोजन ॲटम असेल तर त्याच्या स्पेक्ट्रल लाईन आपण स्टडी करू शकतो, त्याचं फाईन स्ट्रक्चर डिटरमाइन करू शकतो, त्याच्या स्पेक्ट्रल लाईनची इंटेन्सिटी डिटरमाइन करू शकतो अकॉर्डिंग टू सॉमरफेल्ड थेरी. बट जर एक सोडियम ॲटम असेल, सोडियम ॲटम आपल्याला माहिती आहे, सोडियम ॲटम आहे त्याला डबलेट्स असतात, येलो डबलेट्स आपण म्हणतो. म्हणजे मर्क्युरी सोर्समध्ये आपण जर एक्सपेरिमेंटमध्ये करताना बघितलं, सोडियम सोर्स जर आपण बघितलं तर त्याच्या 2 येलो डबलेट्स आपल्याला दिसतात. मग जर सपोज एखादा आयटम असेल आणि त्याला डबलेट्स असतील तर ते डबलेट्सचं स्ट्रक्चर आहे, त्याचं फाईन स्ट्रक्चर आहे, त्याच्या स्पेक्ट्रल लाईनच्या इंटेन्सिटीज आहे, ते आपण अकॉर्डिंग टू सॉमरफेल्ड थेरी वी कुड नॉट एक्सप्लेन दिस spectral lines or doublets of a sodium atom. So we considering here another model of an atom, that is a vector atom model. In that model we have considered here two main points, space quantization and second electron spin. Okay, in space quantizations
द स्पेस क्वांटायझेशन मीन्स म्हणजे काय, आपण मिनिंग बघूया. स्पेस क्वांटायझेशन म्हणजे काय, तर मीन्स द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड इन स्पेस. म्हणजे कुठले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, हे जे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट आहेत म्हणजे प्रत्येक एनर्जी लेवलमध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट आहेत ते काय आहेत, क्वांटाइज्ड आहेत इन स्पेस. क्वांटाइज्ड म्हणजे काय, त्या प्रत्येकाची एनर्जी त्या ऑर्बिटची काय असणार आहे, सेम. त्यालाच आपण जनरेट एनर्जी लेवल्स असं म्हणतोय. मग ते जे ऑर्बिट्स आहेत इन स्पेस क्वांटाइज्ड असतात, त्याचं मिनिंग आहे स्पेस क्वांटायझेशन. आणि इलेक्ट्रॉन स्पिन म्हणजे काय, आता काय बघितलं आपण सोमरफेल्ड थेरीमध्ये की इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन इलेप्टिकल ऑर्बिट. बट while revolving around the nucleus, electrons also spin around their own motion, own position. म्हणजे काय, सपोज आता हा न्यूक्लियस आहे, इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्विंग अराउंड इन न्यूक्लियस इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ न्यूक्लियस इज वन ऑफ इट्स फोकस. आपण मागच्या लेक्चरला हे बघितलेलं आहे. मग हे जे इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होतो आहे इन इलेप्टिकल ऑर्बिट, दिस इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट ज्यावेळेस हा इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होतो न्यूक्लियस भोवती, त्याच वेळेस काय होतं, हा इलेक्ट्रॉन आहे तो स्वतःभोवतीसुद्धा फिरतो. जसं की आपण आपलं सोलार सिस्टीम आपण बघतो, ऑल प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व्स अराउंड द सन, ओके, इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, बट अर्थ ऑल्सो रिव्हॉल्व अराउंड इट. ओके, म्हणजे अर्थ स्वतःभोवतीसुद्धा फिरते हे आपल्याला माहिती आहे. तसंच इलेक्ट्रॉनसुद्धा काय करतो, त्याला स्वतःची अशी मोशन आहे, तो स्वतःभोवती फिरतो. आणि मग ती जी मोशन आहे इलेक्ट्रॉनची त्याला आपण इलेक्ट्रॉन स्पिन. ओके, इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो रिव्हॉल्व्स अराउंड देअर मेन पोझिशन. त्याची जी स्पिन आहे ती सुद्धा आपल्याला इथं कन्सिडर करायची या वेक्टर ॲटम मॉडेलमध्ये. आणि मग आता इलेक्ट्रॉनचा स्पिन कुठला कुठला असतो ते आपल्याला बघायचे. स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कुठले कुठले असतात, तर सपोज आता वेक्टर ॲटम मॉडेलमध्ये आपण काय बघणार आहे की जर आपण एखादा ॲटम आहे मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवलं, मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवल्यानंतर काय होतं, तर त्याच्या स्पेक्ट्रल लाईन्स आहेत ते स्प्लिट होतात. स्पेक्ट्रल लाईन्स स्प्लिट होतात म्हणजेच काय, म्हणजेच काय आपण तिथं बघणार आहे, झिमन इफेक्ट आणि स्टार्क इफेक्ट. झिमन इफेक्टमध्ये काय आपण बघतो, तर जर एखादा ॲटम आहे आपण मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवला तर त्याच्या जे स्पेक्ट्रल लाईन्स असतात त्या काय होतात, स्प्लिट होतात. आणि ज्यावेळेस आपण तोच ॲटम आहे इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये ठेवला तर काय होतं, त्याच्यासुद्धा स्पेक्ट्रल लाईन्स काय होतात, स्प्लिट होतात. त्याला आपण स्टार्क इफेक्ट म्हणतो. असे दोन प्रकारचे इफेक्ट जे आहेत ते आपण इट असोसिएटेड विथ दिस द वेक्टर ॲटम मॉडेल. सो हिअर देर आर टू स्पिन्स. इलेक्ट्रॉन revolve around its own position. There are two quantum numbers associated with it. This is the ms. and इलेक्ट्रॉन ज्यावेळेस रिव्हॉल्व होते त्याला स्पिन आहे, काय आहे, तो रिव्हॉल्व होते म्हणजेच काय, स्पिन आहे. तर ते स्पिन किती असतात त्याला, एक तर +½ आणि -½ इन द प्रेझेन्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्लाइटली डिफरंट फॉर द टू स्पिन डायरेक्शन्स. त्याच्या दोन स्पिन डायरेक्शन्स आहेत. जर आपण काय कन्सिडर केलं, सोडियम ॲटम आपण कन्सिडर केलं, त्याला माहिती आहेत आपल्याला की 2 डबलेट्स असतात. आणि मग जर 2 डबलेट्स असतील तर त्याचा स्पिन कुठला, म्हणजे इलेक्ट्रॉन कसा रिव्हॉल्व होते, असा एक रिव्हॉल्व होईल किंवा असा रिव्हॉल्व होईल. असा रिव्हॉल्व झाला तर त्याचा स्पिन +½ असेल, असा रिव्हॉल्व झाला तर त्याचा स्पिन +½ असेल. आणि जर असा रिव्हॉल्व होत असेल तर त्याचा स्पिन -½ असेल. म्हणजे 2 स्पिन आहेत, +½ आणि -½. त्यालाच आपण स्पिन मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर म्हणणार आहे. काय म्हणणार आहे आपण, स्पिन मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर. म्हणजेच काय आहे, तर या लेक्चरमध्ये आपण काय बघणार आहे, महत्त्वाचे क्वांटम नंबर्स असोसिएटेड विथ द वेक्टर मॉडेल. ओके, क्वांटम नंबर्स असोसिएटेड विथ द वेक्टर ॲटम मॉडेल, हे महत्त्वाचं इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. तर आतापर्यंत आपण काय बघितलं, n म्हणजेच प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर बघितला आहे आपण. टू डिस्क्राइब द कंप्लीट क्वांटम स्टेट ऑफ एन ॲटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ॲटम सर्टन पॅरामीटर्स आर यूज्ड. कुठले कुठले पॅरामीटर्स आपण यूज करणार आहे, तर त्यालाच आपण क्वांटम नंबर्स असे म्हणतो आहे. तर प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर आहे, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर आहे,
स्पिन मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर आहे. हे सगळे क्वांटम नंबर आपण काय बघणार आहे इथं या लेक्चरमध्ये बघणार आहे. एन, अजून NL आहे, ML आहे, MS आहे. ते सगळे क्वांटम नंबर आपण बघणार आहे या लेक्चरमध्ये. आपल्याला माहिती आहे एनची व्हॅल्यू नेव्हर 0 म्हणजे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 डॅश डॅश डॅश. एन डिटरमाइन काय करतो तर एनर्जी लेवल्स हा डिटरमाइन करतो. एलची व्हॅल्यू 0 1 2 3 या असतात. MLची व्हॅल्यू -L टू +L एवढी असते. तर हे क्वांटम नंबर आपण बघतोय. पहिला बघूयात आपण प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. फर्स्ट quantum number associated with the vector model is principal quantum number denoted by n. आता हे जे क्वांटम नंबर आहे ते काय स्पेसिफाईज करतं तर आपल्याला माहिती आहे त्याच्या व्हॅल्यू 1 2 3 असतात. पण काय स्पेसिफाय करतं तर त्याची एनर्जी लेवल आणि काय सपोज न्यूक्लियस आहे हा N1 असतो N2. अजून काय स्पेसिफाय करतं तर ऑर्बिट नंबर. दिस क्वांटम नंबर स्पेसिफाईज द ऑर्बिट नंबर, साइज ऑफ दॅट ऑर्बिट and energy of that orbit. These are the important things in this quantum number. This quantum number specifies orbit number, this orbit number, size of this number and energy. ओके, सपोज n इज इक्वल टू 1 त्याच्यामध्ये जर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स असतील तर त्याची एनर्जी सेम असणार आहे. म्हणजे ह्या पूर्ण ऑर्बिटची एनर्जी सेम असणार आहे, या पूर्ण ऑर्बिटची एनर्जी सेम असणार आहे. पण ह्या दोन डिफरंट जे आहेत एनर्जी लेवल त्याच्या प्रत्येकाच्या एनर्जी लेवल्स वेगवेगळ्या असणार आहे. म्हणजे याची एनर्जी लेवल वेगळी असणार आहे, याची एनर्जी वेगळी असणार आहे. म्हणजे सपोज ऑर्बिट नंबर 1 असेल त्याची एनर्जी वेगळी आणि ऑर्बिट नंबर 2 असेल तर त्याची एनर्जी वेगळी. पण ह्या ज्या एनर्जी म्हणजे 2 एनर्जी लेवल आहे n इज इक्वल टू म्हणजेच एनर्जी लेवल, पण त्याच्यामध्ये असणारे डिफरंट नंबर ऑफ ऑर्बिट जर असतील तर त्या ऑर्बिटची एनर्जी काय असते सेम असते. हे आपण बघितलेलं आहे. ओके, तर त्याच्यावरून आपण जर त्याची रेडियस काढली तर तो फॉर्म्युला आपण मागच्या लेक्चरला बघितलेलाच आहे. त्याचा फॉर्म्युला आहे परत एकदा आपण इथं मी लिहिते. ते रेडियस आहे, रेडियस ऑफ दॅट nth ऑर्बिट. कुठला आहे तर इथं n आपण 1 कन्सिडर करतो. जर सपोज 1 ऑर्बिट असेल तर त्याची एनर्जी -me⁴ 8ε0² h² n². हे आपण बघितलेलं आहे मागच्या लेक्चरला. आता अजून आपण काय बघितलं इथं तर n is directly proportional to the n². Why? Because all quantities are constant. Yeah, n is proportional to the n². Here this energy of that orbit is inversely proportional to the 1/n². Okay, all constant quantities and this energy is proportional to this n². What is n? Principal quantum number. n is equal to 1 2 3 डॅश 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 असं आपण कन्सिडर करू शकतो. सपोज ऑर्बिट 1 असेल तर 1चा स्क्वेअर इथं करू शकता तुम्ही, इथं 1चा स्क्वेअर. मग असणारी रेडियस कॅल्क्युलेट करू शकता, एनर्जी कॅल्क्युलेट करू शकता. अप टू इन्फिनिटी असू शकतो हा n. ओके, मग आता हा जो n आहे 1 2 3 म्हणजेच काय रिप्रेझेंट करू शकतो जर ऑर्बिट नंबर हे ऑर्बिट नंबर 1 आहे 2 आहे 3 असे अप टू द इन्फिनिटी ऑर्बिट्स असू शकतात एखाद्या ॲटममध्ये. तर मग आता हे जे ऑर्बिट नंबर आहेत तर ते कुठल्या शेल्स असतात, कुठल्या एनर्जी लेवल्स असतात तर के. ऑर्बिट नंबर जर 1 असेल ती के शेल असते किंवा के एनर्जी लेवल असते. n2 असेल तर एल एनर्जी लेवल. n3 असेल तर कुठला ऑर्बिट असतं एम, कुठले शेल असते तर एम शेल. n o p अशा अप टू इन्फिनिटी असतील. आणि जर त्या याच्यामध्ये असणारे जे इलेक्ट्रॉन्स असतात द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल म्हणजे एका पर्टिक्युलर या शेलमध्ये के शेल आहे, सपोज एल शेल आहे, एम शेल आहे, तर एका पर्टिक्युलर शेलमध्ये किती असतात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तर 2n². काय असतात 2n². म्हणजे जर
के शेल आहे तर तिथं एन किती असणार आहे 1, म्हणजे त्याच्यामुळे पहिल्या शेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असतील 2. पण एलमध्ये गेलो आपण तर एल किती असतो आहे 2, 2चा स्क्वेअर केला तर किती 8, असं 2 8 असं आपण पुढे जातो बरोबर. म्हणजे एका शेलमध्ये किती नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतात तर त्याचा फॉर्म्युला 2n² असतो. मग के शेल असेल तर त्याच्यासाठी एन किती असतो 1, मग 1चा स्क्वेअर 1च असतो म्हणजे 2. एका शेलमध्ये के शेलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असतील. एल शेलमध्ये किती असतील तर एनचा स्क्वेअर करतो आहे पण म्हणजे 2चा स्क्वेअर किती झाला 2चा स्क्वेअर 4, म्हणजे दुसऱ्या शेलमध्ये एल शेलमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स असतील. अशा आपण हा क्वांटम नंबर बघितला. दिस इज द प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. Second quantum number is orbital quantum number, denoted by this quantum number denoted by L. This quantum number arises due to, म्हणजे हा क्वांटम नंबर कशामुळे तयार होतो ॲटममध्ये तर दिस क्वांटम नंबर arises due to orbital motion, arises due to orbital motion. Of an electron in the orbit. म्हणजे हा जो क्वांटम नंबर आहे कशामुळे तयार होतो तर इलेक्ट्रॉन रिव्हर्स इन ॲन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, म्हणजेच इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट भोवती रिव्हॉल्व झाल्यामुळं तयार झालेला हा क्वांटम नंबर आहे. त्याला आपण ऑर्बिटल क्वांटम नंबर म्हणतो. ऑर्बिटल मोशन ऑफ ॲन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट म्हणजे काय, ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होत असेल एखाद्या ऑर्बिटमध्ये न्यूक्लियस भोवती तर जी मोशन असते त्याला आपण ऑर्बिटल मोशन म्हणतो. आणि ड्यू टू दिस मोशन दिस क्वांटम नंबर अरायजेस इन द ॲटम. ओके, इन द ॲटम सपोज. आणि माहिती आहे आपल्याला जर इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होत असेल इन सर्क्युलर ऑर्बिट इन ॲन इलिप्टिकल ऑर्बिट इट गिव्स द अँग्युलर मोमेंटम and this angular momentum of that electron is L is equal to mvr असतं बरोबर क्रॉस आर बार. तर क्रॉस आपण काय घेतो इथं तर सपोज इलेप्टिकल ऑर्बिटमध्ये इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होतो आहे, हा न्यूक्लियस आहे, हा इलेक्ट्रॉनचा पाथ आहे, म्हणजेच इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होतो आहे, त्याचं असणारं अँग्युलर मोमेंटम आहे ते L बार आहे. आणि ही जी रेडियस आहे चेंज होणार आहे का, इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व झाले की मुळे चेंज होणार, त्याची डायरेक्शन चेंज होणार आहे म्हणून आपण इथं बार घेतले कारण डायरेक्शन चेंज होते त्याची आर बार. आणि वेलॉसिटीसुद्धा चेंज होते ॲट पर्टिक्युलर एनी पॉईंट बरोबर, म्हणून आपण हा क्रॉस प्रॉडक्ट घेतला इथं. ते MVR जर अँगलच्या डायरेक्शनच्या फॉर्ममध्ये जर लिहायचं असेल आपल्याला अँग्युलर मोमेंटम तर आपण हे लिहू शकतो जर इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होत असेल इन ऑर्बिटल मोशन. आणि जे ते अँग्युलर मोमेंटम आहे ते किती असतं NH/2π. ओके, अकॉर्डिंग टू बोहरस सेकंड पॉस्टुलेट. आणि मग जर आपल्याला त्याची व्हॅल्यू काढायची असेल L बार तर √L of L+1 × H/2π. म्हणजेच हा N किती असतो तर चेंज होतो. कशामुळे चेंज होतो आहे तर ऑर्बिटल नंबर आहे तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर आहे L इज कॉल्ड this L is called orbital quantum number. Okay, this L starting from 0 1 2 3 up to n-1. Here n is the principal quantum number. Okay, another quantum number we will see in next lecture. Thank you.